جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، اس وقت اٹھتا ہوں، تیاری کرتے ہیں، ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، برش، ناشتہ، ٹی وی، خبریں، آپ سے باتیں، یہاں سے دن شروع ہو جاتا ہے۔ سارا دن چل سو چل، شام کو پھر واپس آتے ہیں، تھکاوڑی بھی ہوتی ہے کام سے، پھر آپ سے گپ شپ کرتے ہیں، سارا دن آپ کے دیکھتے رہتے ہیں ویو جو آپ نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں۔ خالی ادھر یوٹیوب پر رولا نہیں ہے، آپ مجھے اسی طرح ہی جیسے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ مجھے فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے، اسی طرح آپ مجھے انسٹاگرام پہ، اسی طرح ہی ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ پہ۔ اب لندن سے بات شروع کرتے ہیں۔ لندن میں آپ کو پتا ہے، کاٹنے اور بھونکنے والے کتے جو کہ بہت زیادہ ذلیل کر رہے تھے، جو ہر اپنی خواہش کو ہر اپنی چیز کو جو ان کا دل کرتا تھا اس کو احتجاج کا، خالی احتجاج کا نام نہیں دیتے وہ بھی، چلو گزارا چل جائے، پر امن احتجاج کہتے ہیں اس کو، پر امن۔ ظفر نقوی صاحب ہیں، آپ ان کا پروگرام دیکھتے ہوں گے، وہ اکثر شیعان کا نام آئے نا تو ان کے منہ سے بڑی چیزیں نکل جاتی ہیں، جیسے کہ جانور، جیسے کہ کتا، جیسے کہ سور، بڑی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ وہ جو جتنی باتیں نکلتی ہیں میں سیکنڈ کرتا ہوں، بالکل صحیح نکلتی ہے، ساری کوالٹیز اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی ماں کے اندر بھی، کیونکہ جیسی وہ کہتے ہیں تمے دی ول کوڑی ہوندی، میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، تمے دی ول کوڑی ہوندی سنے پترا سنے بیاں، پتے بھی اور بیج بھی، جہو جی ڈٹھی ماں محمد وہ جی ڈٹھیاں تیاں، تیاں یا پتر ہون، جہو جی ماں آ گئی، جہو جی کوکو ہو جے بچے۔ تو انہوں دا ابا بھی تسی دیکھیا ہے، انہوں دا ابا بھی ہو جایا، پھر نال اے سالم سکر مائیاں تھوڑیاں بہت اپنے نام شام بدل کے پتہ نہیں کہ کچھ کر کے ایتھے لگے پھردے نے۔ ہن رولا جڑا پیا ہے اس رولے دے وچ، تسی غور کرو، کل میں ایک ویڈیو سن رہا سا، وہ چیقاں، سارا میر دی چیقاں بڑیاں سنیاں نے جو ہو وہ تے باں باں کر گئی ہے، تے حالی انہیں کرنا ہے، حالی تو کم، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، حالی تو تسی لوکاں دے گھر اگے جا کے ویکھیا، تہاڈے گھر اگے تے آیا ہی کوئی نہیں، حالی تو رولا ہی کوئی نہیں بنیا، حالی تو تسی جو تہاڈا دل کردا تسی دشمن ہے جے، تے دشمن کی کرے، جو دشمن دا جی کرے تسی وہی کردے رہے جو تہاڈا جی کردا رہے۔ اے شیعان، وہ کل کہہ رہے سی جی کہ ساڈے نال یو کے دے نال کوئی معاہدہ ہی نہیں گا پاکستان دا، کہ جی وہ ڈپورٹ کرا لین یا بندے اتوں لے جان یا کچھ کر لین۔ تسی مینوں دسو شیعان صاحب، وہ کسے کتے دیا بچہ اے دس کہ وہ جڑا پاکستان بندہ پچھلی دفعہ فیک نیوز سے چک کے لیا سی، اندر کوئی ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں سی، تو یو کے کس چکر چ لایا سی؟ پاکستان تو معاہدہ ہی نہیں گا۔ اور جدو رات دن لا کے انہوں نے فٹافٹ عدالتاں کھول کے سارے فیصلے کرتے سی، تو کس نے لیا سی؟ کدی سوچے ہی؟ اصل جڑی گل ہے نا، وہ ہے کہ انہوں نے ہر گل نو پہلے قائل تے کرن والی گل ہی کوئی انہوں کو لگی، کوشش کرتے ہیں قائل کر لیے نا، کوئی دلیل ادھر ادھر کڑ کڑ کے، تے اگر قائل نہ کر سکیے تو پھر کنفیوز کر دیے۔ ساری پارٹی کا ایک ہی فارمولا ہے، انہوں نے لیڈر تو لے کے تھلے تک، تے پیچھے جڑیاں فارن فنڈنگ اتنے پاکستان تے پہنچانا بڑا مشکل ہے، تے اے تے پرزے اتنے لگے پھردے نے، انہوں نے فارن فنڈنگ جدو مرضی انہوں بلاؤ سائیکل تے جا کے دے دو، سائیکل تے ماما جاندے نہیں رہی، تسی ویکھیا نہیں جو پروٹیسٹ ہو رہا سی، کولوں سائیکل تے لنگدی سی، تسی کئی باری ویڈیو بھی دیکھیاں نے، وہ سائیکل تے انسٹرکشن بھی پہنچا دیندی سی، پیسے بھی پہنچا دیندی سی، سارا کچھ پہنچا دیندی سی، ویسے پہنچاندے نہیں، اور کی مینوں کی پتا کی کردی سی، میرا جاندی سی اتنے موجودگی ہوندی ظاہر ہوندی سی، بیانات ظاہر ہوندے نے، پھر وہ جڑے اجتماع کر دیے، جڑے سارے کٹھے کر دیے، ایہو ہی کتے بلے اتنے بیٹھے ہوندے نے۔ ہن چلیے پاکستان دے ایک خبر میں سن رہا سی کہ جی وہ کراچی دے کوئی شادی حال ہے، خبراں بڑیاں بھی ہیں نا، پہلے چھوٹی چھوٹی خبراں ویکھو، نکے نکے فرون جڑا کام کرتے نا، بڑا فرون بھی نہیں کر، بڑا فرون والے آیا ہی نہیں، پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، لیکن چھوٹے فرون جڑے کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ویکھیے۔ خبر چل رہی سی کراچی کوئی شادی حال ہے، شادی حال نے ٹیکس نہیں دیتا، ایف بی آئی والے تے کہڑے کہڑے محکمے والے گئے نے، انہوں نے حال کھول کے بندے اندر بھا کے، انہوں نے کچھ بندے نس بھی گئے نے بچارے، جان چھڑا کے، جان بچا کے، تو کچھ انہوں نے بند کر لے، ایسے بند کیتے کہ نہ تے اندروں کوئی کاروائی کرن دے رہے سی، تے نہ باہروں کوئی کسی نو کاروائی کرن دے رہے سی۔ پولیس والے ایس ایچ او کنے چکر چلا کے بڑی مشکل نال انہاں لوگوں تک پہنچن دے کامیاب ہویا پولیس آفیسر، تے انہوں نے چھڑایا گیا، تے انہوں جڑے بندے نے میں بڑے لبے، میں خبر مینوں لب گئی ہے،
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਸ਼ੈਕ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕੋ ਨਾ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ? ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੀਲਡਿੰਗਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਫੀਲਡਿੰਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫੀਲਡਿੰਗਾਂ ਚੁੱਕਦੇ 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 ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਤੇ ਖੇਡੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ, ਖਲੋਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਾਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚੜਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੜਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ। 190 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਫਸੇ ਆਪੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਐਮਨ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਦਿਆਂਡੂ, ਉਹ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼, ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹੋਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਪੈਨ ਬਣਿਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਭੂਣ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਰੀਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਘੜੀ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਵੇਚੂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਅਵਾਮ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਗੋਗੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ क्यों तस्वीरें क्यों बनाई हैं, रिकॉर्ड क्यों बनाया, घर के अंदर आते चीज का नहीं बनाते, बाहर जाति का बनाते हैं। अभी याद होएगा ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ? ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕੜ ਪਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਤਨਹਾਈ ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਓ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਟਰੰਪ। ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਓ ਟਰੰਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਉਹ ਡੱਬਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਵਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਬਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੱਡਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅੱਜ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਜੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ? ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਅਗਰ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮੇਲ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਕੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ, ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।